ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೈಲೆಂಟ್. विश्राम थोड़ा पीछे तो चौड़ा करो, चौड़े हो थोड़ा ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निकली गए चैनल मार्च अधिकार का मजा लूट रही है, मगर आतंकवाद कर रही है। हम इस रैली के जरिए कहेंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद चलो पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद
ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು अर्पिಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು आज हमें कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान नाम पुचकू ने अमायक लोगों को मारा है उसके वास्ते में गांधी चौक से अंबेडकर सर्कल तक कैंडल मार्च कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को नीच पाकिस्तान को ये हमारे प्रधानमंत्री उनको सबक सिखाना 6 से 7 बार उन्होंने 8 बार ये जो आतंकवादी करते हैं उनको घर में घुस को उन्होंने क्यों गोली से मार रहे हैं वैसा उनको गोली से मारना। ये बारे बार ये हमारे देश के लोग को हमारे लोग प्रवास को गए टूर को गए उनको जा को गोली मारते हैं। बच्चे हैं आदमियाँ हैं बाइका हैं कौन सी भी जात का रहता कि नहीं उन्हें आतंकवादी उसे मारना। आतंकवादी को जात नहीं रहती है उन्हें कहाँ भी रहता कि नहीं उसके घर में घुस को मारेंगे उन्हें बिल में छुपा तो भी उसे मारना। ये हमारी सरकार है मिलिट्री वाले कभी ज्यादा भर लेना बीजेपी सरकार उन्होंने नहीं भर ले रहे 4 बरस 5 बरस कॉन्ट्रैक्ट बेसिक कर रहे हो नहीं करना उनको कंटिन्यू लेना। हमारी मिलिट्री है हमारे देश के वास्ते हमारी जान देते हैं उन्होंने हमारे वास्ते उन्होंने कहाँ भी रहते नहीं उनको घुस को मारा देकर को हमें आज ये 28 जने मरे उनको कश्मीर में उनको हमें श्रद्धांजलि देने को वास्ते हमें आज यहाँ अम्बेडकर सर्कल बताया जा रहा है कि उनका धर्म पूछ करने धर्म पूछ को मारे उन्हें वो कौन मारने वाले धर्म नहीं रहता उन्हें कहाँ भी रहता कि उसके घर में घुस को मारा नहीं। यहाँ के शासन द्वारा एक बयान दिया गया है कि वो जो टेरर अटैक हुआ है ये मोदी गवर्नमेंट आने से पहले में मोदी गवर्नमेंट में कोई अटैक नहीं बोल के ये 8 से 10 अटैक हुए हैं। मोदी गवर्नमेंट वाले मिलिट्री को ज्यादा करना मिलिट्री में अपार्टमेंट लेना उनको ट्रेनिंग देना इन्हों क्या अपने घर का पैसा ला रहे हैं क्या हमारा टैक्स हमारे लोग के जान गए। ये जान वाले क्या करते हैं ये जान वाले को ज्यादा ज्यादा उनको ये करना हेल्प करना। ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಫ್ ಅವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಈಗ ನಾವು ಏನು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದು ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ವಿಫಲತೆಯಂತೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆನೂ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅವು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಒಂದು ಏನು ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದರದ ಉತ್ತರ ಇಡೀ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರೇ 2014ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೀಮಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ और ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬರೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚಾಣಾಕ್ಷಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆಗಿದಾರೆಯೋ ಏನು ಈ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಗಿದಾರೆಯೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನೇದು। ಎರಡನೇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ತರ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ BSF ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ CISF ಆರ್ಮಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು NIA ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅತಿ ಆಪ್ತ ತೊಟ್ಟಲ ಕೂಸಾದ ಅಜಿತ್ ದೋವಲದ ತಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಒಂದು ತಾಸ ಈ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಆತಂಕವಾದಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ವೆಪನ್ಸ್ ಹೈಟೆಕ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅವರು M52 ರೈಫಲ್ಸ್, AK-47 ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯಾತ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಯಾವ ತರದಾಗಿದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದಾವ. ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವುದರಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 1971ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು पाकिस्तान का एक अगर आतंकवादी अगर देश के एक नागरिक को मारेंगा तो हम उसके 10 नागरिकों को मारेंगे ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬರೇ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ವಾಟರ್ ಬಾಂಬ್, ಮೀಡಿಯಾ ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಲಾಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒನ್ ವೇ ನ್ಯೂಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನಾನು ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತಂಕವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನರಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದು, ಮಾನವೀಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ರು ನಾಯಿಗಳು, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ನಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಾಯಿ, ಅವರಿಬ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಾಗ, ಮಾಡಿದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ನಾಯಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೊಯ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾನ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿಜಾಪುರ ನಾಯಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಯ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾನ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ, ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಗುಳಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿ.